عام طور پہ ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ ایک تکے کا گیم ہے، ہاں فلوک، کہ کیا پتہ کوئی سجدہ قبول ہو جائے اللہ کو، کیا پتہ کوئی دعا قبول ہو جائے، کیا پتہ کوئی نیکی قبول ہو جائے۔ ہمیں بالکل کلیئرٹی چاہیے کہ نجات جو ہے وہ پانے کا طریقہ ایگزیکٹ کیا ہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم سیریز بنا رہے ہیں یہ سیلویشن کے اوپر ہے، نجات۔ دیکھیے عام طور پہ ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ ایک تکے کا گیم ہے، ہاں فلوک، کہ کیا پتہ کوئی سجدہ قبول ہو جائے اللہ کو، کیا پتہ کوئی دعا قبول ہو جائے، کیا پتہ کوئی نیکی قبول ہو جائے۔ دیکھیے زندگی جو ہے نا اتنی سیریس ہے کہ آپ اس کو تکے پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیا پتہ پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیا پتہ کوئی سجدہ قبول ہو جائے، کیا پتہ کوئی نیکی قبول ہو جائے، ہم اس پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں بالکل کلیئرٹی چاہیے کہ نجات جو ہے وہ پانے کا طریقہ ایگزیکٹ کیا ہے، اور یہ سیریز اسی کو لے کے ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ جو سب سے پہلا ویڈیو ہے اس سیریز کا، اس میں بات کروں گا عفو کے اوپر، اور یہ کیسے آپ کی نجات سے جڑا یہ ورڈ۔ دیکھیے سورہ نور سورہ 24 آیت 22 میں اللہ نے کہا کہ معاف کرو اور نظر انداز کرو، معاف کرو عفو کرو، معاف کرو اور نظر انداز کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ بے شک اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اب یہ جو بات ہے اس آیت میں سمپل ایک پیرلل ڈرا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ کو معافی ملے گی، معاف کرو نظر انداز کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت نازل ہوئی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی بدچلن عورت ہونے کی، استغفر اللہ۔ تو اس پوائنٹ پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں کچھ لوگوں کی ہیلپ نہیں کروں گا جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا رہے تھے، اور اس کانٹیکس میں اللہ نے کہا تھا معاف کریے اور نظر انداز کریے، کیا آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کو معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور انہوں نے بولا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کرے، اور انہوں نے معاف کیا، اور بلکہ معافی نہیں کیا جن کی وہ ہیلپ کرتے تھے، جو لوگ ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے بیٹی کے اوپر، تو ان کو وہ غریب تھے ان کی وہ کچھ ہیلپ بھی کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بلکہ ان کی جو ہیلپ تھی وہ ڈبل کر دی۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک نجات کا قانون آتا ہے اس آیت میں کہ معاف کرو گے تو معافی ملے گی، عفو کرو گے تو اللہ تمہارا جو ہے معاف کرے گا، اگر تم عفو کرو گے معاف کرو گے۔ اب اس ورڈ کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں، سمپل عفو کا تو ہم نے دیکھا، تو یہ ورڈ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے، اور اس ٹاک میں بس کچھ چند جگہ مینشن کروں گا تاکہ ہم اس ورڈ کو اور گہرائی سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے فار ایگزامپل یہ عفو کا ورڈ اللہ نے اپنے لیے جگہ جگہ یوز کیا، میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ نے سورہ 42 آیت 30 میں کہا ہے کہ جو بھی کچھ برائی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، ہاں کہ کچھ غلط ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ہی ہاتھوں نے جو کام کرے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور میں زیادہ تر چیز کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے ہی ہاتھ کماتے ہیں جو ہمارے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں زیادہ تر چیز کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہی آئیڈیا لگ بھگ سیم یہی آئیڈیا سورہ 42 آیت 34 مطلب 4 آیتوں آگے اللہ نے پھر کہا کہ وہ لوگوں کو، اللہ کہتا ہے میں لوگوں کو تباہ کر سکتا ہوں، جس طریقے کی لوگ کام کر رہے ہیں اس کو بیس بنا کے میں لوگوں کو تباہ کر سکتا ہوں، پر میں زیادہ تر لوگوں کو عفو کر دیتا ہوں، زیادہ تر چیزوں کو میں عفو کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو عفو کا ورڈ آپ سمجھیں گے کہ جس کے اوپر سزا بن بھی رہی ہے، جس کو آپ ڈسٹرائے کرنے کی پوزیشن پہ ہو، آپ پھر بھی انہیں معاف کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیس تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو کیس تھا کہ لوگوں نے الزام لگائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، استغفر اللہ، وہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی اٹیک تھا، پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن پہ تھے کہ عبداللہ ابن ابی اور جو بھی کوئی اس میں لوگ جڑے تھے ان کو ڈسٹرائے کر دیں، پر انہوں نے عفو کا راستہ چنا، کیونکہ اللہ بھی کیا کرتا ہے، اللہ نے اپنی سنت بتائی کہ میں ڈسٹرائے کر دوں لوگوں کو جس طرح کی لوگ حرکت کرتے ہیں، پر میں زیادہ تر چیزوں کو عفو کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا عفو کرو گے تو میں معاف کروں گا۔ تو عفو کا یہ میننگ امید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میں اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا اللہ عفو کرتا ہے، ہاں مطلب ہم لوگ ڈسٹرائے ہو جانے چاہیے تھے، پر اللہ ہماری غلطیوں کو عفو کر دیتا ہے، زیادہ تر غلطیوں کو۔ دیکھیے یہ عفو کا ورڈ جو ہے بہت ہی خوبصورت آیت میں آیا ہے سورہ عمران آیت 134 میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جن کو غصہ آتا ہے پھر بھی عفو کر دیتے ہیں، جن کو غصہ آتا ہے پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، ہاں میں تو محبت کرتا ہوں محسنین سے۔ ہم محسن کے اوپر ایک اور ویڈیو کریں گے، وہ بھی ہمارے نجات سے جڑا ہوا ہے، محسن کا جو ورڈ ہے، احسان کرنے والوں کا جو ورڈ ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے فوکس، کہ جو غصہ آتا ہے اور عفو کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں،
देखिए गुस्सा आता ही जायज़ बात पे। कई लोग कहते हैं, मिलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई माफ़ कर दो या गुस्सा मत करो, लोग बोलते हैं भाई जायज़ बात पे आ रहा है। देखिए गुस्सा आता ही जायज़ बात पे, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आए तो आपकी प्रॉब्लम है। देखिए कुछ गलत होता हुआ देखें तो गुस्सा आना लाजमी है, गुस्सा आना चाहिए, पर गुस्सा जो है आप अपने अमल में ना लेके आए। अगर आप रहमत को, गुस्से को रहमत से गालिब कर देते हैं, कि रहमत आप गालिब कर देते हैं अपना रहम गुस्से के ऊपर, तो एक्चुअली आप अल्लाह के तरीके पे चल रहे हैं। अल्लाह ने जो पहला कानून बनाया था इस कायनात को बनाते हुए, आप उस तरीके पे चल रहे हैं। अल्लाह ने बोला था, ये कई हदीसों में है, कि जब अल्लाह ने तख्लीक की क्रिएशन को स्टार्ट किया तो अल्लाह ने कहा मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब है। और अल्लाह सूरह इमरान आयत 134 में ही कह रहा है कि जिनको गुस्सा आता है फिर भी अफू कर देते हैं। मतलब अफू क्या, एक रहम का काम है ना, कि रहमत को गालिब कर देते हैं, जो अफू कर देते हैं, माफ कर देते हैं। मैं तो मोहब्बत करता हूं मुहसिनीन से। अल्लाह क्यों मोहब्बत करता है? जो लोग अपनी रहमत को गुस्से पे गालिब करते हैं, जो अफू कर देते हैं गुस्सा होने के बाद भी, जायज़ बात पे गुस्सा होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ऐसा करता है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब है, अल्लाह खूबसूरत है। और जो लोग खूबसूरती का काम करते हैं अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। तो ये अफू का वर्ड भी है जो है वो गुस्सा पीने से रिलेटेड है और माफ़ करने से। देखिए सूरह बकरा आयत 109 में, लंबी आयत है, मैं उसमें बता रहा हूँ कि जो लोग हसद करते हैं, ये अहले किताब के कॉन्टेक्स्ट में था कि कुछ उनमें से हसद करते हैं और आप उनको अफू करिए। जो हसद कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, बुरा चाह रहे हैं, उनको आप अफू करिए, माफ़ करिए। तो हसद के लिए भी आ गया। फिर सूरह बकरा आयत 178 में मर्डरर के लिए आई है ये बात, कि अगर कोई कत्ल करता है और उसका जो भी वारिस है जिसका कत्ल हुआ है, उसका कोई रिश्तेदार, भाई, बाप, फैमिली, अगर अफू कर दे मर्डरर को, तो अफू जो है वो मर्डरर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माफ़ी के, मर्डरर तक के लिए माफ़ी के कॉन्टेक्स्ट में कुरान में ये वर्ड आया है अफू, माफ़ी का। सूरह निसा आयत 149, सूरह 4 आयत 149 में भी जो है अल्लाह ने बोला है कि जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ, आप उनको अफू करिए, माफ़ करिए। सूरह 42 आयत 40 में जो है अल्लाह ने कहा, ये भी बड़ी प्यारी आयत है, सूरह 42 आयत 40, कि अल्लाह ने कहा बुराई का बदला बराबरी की बुराई है, पर अगर कोई अफू कर दे, माफ़ कर दे और वापस रिश्ता बना ले तो उसका इनाम मेरे पास है। सोचिए अल्लाह ने क्या बोला, बुराई का बदला बराबरी की बुराई है। पर अगर, ये पहला ऑप्शन क्या है, बराबरी का बदला कह लीजिए, पहला ऑप्शन है बराबरी का बदला, दूसरा ऑप्शन पर अगर कोई अफू करे और रिश्ता बना ले, उसका इनाम मेरे पास है। मेरे पास है मतलब अगर मैं बोलूं, देखिए जी, किसी को बोलूं कि आपके 5,000 रुपये मेरे पास हैं, तो मतलब क्या है कि बस वो मेरे पास आएगा और मैं बोलूंगा ये लीजिए आपके 5,000 रुपये। तो अल्लाह यही कह रहा है, तुम्हारा इनाम मेरे पास है, तुम बस आओगे मेरे पास क़यामत के दिन और मैं बोलूंगा ये लो तुम्हारा इनाम मेरे पास रखा हुआ था, ऑलरेडी रखा हुआ था, एडवांस में रखा हुआ था, तुम्हारा इनाम मेरे पास। तो अफू का वर्ड अल्लाह ने किसके अगेंस्ट रखा? बराबरी के बदले के अगेंस्ट भी अफू को रखा। सूरह 64 आयत 14 में अल्लाह ने बीवी और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में अफू का वर्ड यूज़ किया कि तुम्हारी बीवी और बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, तुम्हें दीन के अगेंस्ट ले जा सकते हैं, तुमसे तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। हाँ, और होता है फैमिली में भी। अगर मैं और इस बात को, दायरे को खोल दूँ तो होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट और औलाद के बीच में हो जाते हैं इश्यूज, और अल्लाह कहता है अफू, हाँ, अफू से जो है आप बिहेव करें उनके साथ, माफ़ करें, सख्त दिली ना रख लें उनके अगेंस्ट, मतलब ग्रज कैरी ना करें। सूरह 7 आयत 199 में भी अफू का वर्ड आया है और बड़े अच्छे सेंस में आया है। सूरह 7 आयत 199 में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि आप अफू को अपनी हैबिट बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए, कि अफू को अपनी हैबिट बना लीजिए। देखिए ये सब डिस्कशन क्यों किया इन वर्ड्स का? क्योंकि ये वर्ड आपकी निजात से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी निजात के लिए, मेरी निजात के लिए। क्योंकि अल्लाह ने बोला, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं जिस आयत से हमने टॉक स्टार्ट करी थी, जिससे हमने निजात का कानून पॉइंट आउट किया था, सूरह नूर आयत 22, कि अफू करो और नज़रअंदाज करो, माफ़ करो और नज़रअंदाज करो। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या बोला? इस आयत को सुन के उनके लिए आई थी, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे। उन्होंने माफ़ किया और नज़रअंदाज किया। तो अगर आप लोगों को माफ़ करेंगे, अफू करेंगे, तो आप अल्लाह से इनाम में अल्लाह की माफ़ी पाएंगे। और जो है ये एक क्लियर कट अल्लाह का कानून है। तो आप तुक्के लगाने पे मत रहिएगा, लोगों को अफू करना शुरू करिए और आप अपनी निजात को जो है अपने कंट्रोल में लेके आएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।